احسن صاحب، ہم ذرا گفتگو سن رہے تھے کہ ہوگا کیا بیسکلی. آپ کی اپنی اسیسمنٹ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ پاکستان میں پہلے بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کی گئی تھی، تحریک انصاف کے دور میں ہم نے دیکھا تھا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا تھا. لیکن پاکستان میں ہم ہمیشہ بات کرتے رہے ہیں کہ بڑے ذخائر بھی موجود ہیں لیکن ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. تو امریکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی ہیوج انڈسٹری ہے، کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشفاق بھائی، بات یہ ہے، بہت اچھی خبر ہے، ملک کے لیے بہت اچھی ہے، بٹ اگین اگر اس کو دیکھا جائے ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، جب یہ ہوگا تو لوگوں کو یقین آئے گا. بٹ ایک چیز میں کلیئرٹی آئی کہ دنیا نے انکلوڈنگ ٹرمپ نے پاکستانی اسٹیٹ کو سیریس لیا ہے. بالکل آفٹر دی وار جس طریقے سے پاکستان نے بیہیو کیا، جیسے ریئیکٹ کیا، وہ اب لوگوں کی آئی اوپننگ ہے اس پہ کہ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ بھائی نہیں، پاکستان کے ساتھ کوئی ہینکی پینکی نہیں ہو سکتی. اور اس کے بعد جو ٹرمپ صاحب جس طریقے سے اب پاکستان کو لے کر چل رہے ہیں اور انڈیا کو جیسے بیک فٹ پہ جانا پڑ رہا ہے، ان کا ٹیرف بھی بڑھا دیا. ایون انہوں نے اپنے آج ٹویٹ میں کہا کہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان ہو سکتا ہے انڈیا کو آئل سیل کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے. تو آپ کے لیے پازیٹیو چیزیں ہیں، بٹ اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہماری گورنمنٹ اس کو کتنا انکیش کر پاتی ہے اور اس کا فروٹ کتنا پبلک تک پہنچتا ہے. کیونکہ گورنمنٹ تو جیسے بھی خرم شہزاد صاحب بھی بات کر رہے تھے، آپ بڑے کینوس پہ تو بہت کامیابیاں گنواتے ہیں میڈیا پہ آ کے گورنمنٹ والے، لیکن عام پبلک کو جب دیکھیں تو اس نے سر ہاتھوں پہ رکھا ہوا ہے. مطلب آپ پیٹرول لے لیں، آپ کوئی چیز لے لیں، مہنگائی اس طرح کم نہیں ہوئی. ظاہر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے وہ نہیں آیا. اس میں سب سے امپورٹنٹ. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، ابھی جیسے بزنس مین انرجی کی بات کر رہے تھے ابھی خرم شہزاد صاحب، تو انرجی لوگوں نے جب اپنی انرجی لگانی شروع کی ہے سولر کے اوپر، تو آپ نے ان کے ساتھ کیا حال کر دیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں آج صبح بھی ایک شو میں تھا تو میں نے انہیں کہا کہ ایک جو چیز مجھے کمی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ایف بی آر ہے یا فائنانس ڈویژن ہے، فائنانس ڈویژن میں بینکر بیٹھے ہوئے ہیں، ایف بی آر جو ہے وہ ڈی ایم جی گروپ سے بیٹھے ہوئے ہیں، اکانومسٹ مسنگ ہے اس میں. اوہ یس. اگر ایک پاورفل اکانومسٹ کی ٹیم اویلیبل ہو جو 2-3 سال 4 سال کے لیے ایک کلیئر پالیسی دے. کیونکہ آپ یہ دیکھیں ایف پی سی سی آئی، پاکستان کی جتنے بزنس کمیونٹی کے چیمبرز ہیں سب سراپا احتجاج ہیں. آپ ایسی قانون سازی اور ایسا میکنزم لے کر آ رہے ہیں، نہ آپ کا ٹیکس نیٹ بڑھانے کا ارادہ ہے، اور جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں آپ انہی کو نچوڑنے، انہی کو گرفتار کرنے اور ایسی وہ کیا کہنا چاہیے سیکشن انٹروڈیوس کرا رہے ہیں کہ لوگ مطلب پریشان ہو رہے ہیں. یعنی کہ اس کی کیپیسٹی بڑھانی چاہیے. اچھا، اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت یہ جو خاص طور پر ہم نے بھارت کو دیکھا کہ ٹیرف کی بات ہوئی، آپ نے دیکھا کہ سٹاک مارکیٹ کا ان کا کیا حال ہوا. راہل گاندھی صاحب نے اس پہ اسٹیٹمنٹ دیا، میں اگر ذرا سنوا سکوں تو انڈین اکانومی سے متعلق کیا کہا راہل گاندھی نے، ذرا دیکھیے. Except Minister and the Finance Minister, everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. لیکن 25% ٹیرف لگایا. آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ انڈین اکانومی ڈیڈ اکانومی ہے؟ کوئی کنفیوژن ہے آپ میں؟ پوری دنیا جانتی ہے کہ انڈین اکانومی از اے ڈیڈ اکانومی اور بی جے پی نے اکانومی کو ختم کر دیا ہے. یہ نارملی یہ وہ انڈیا ہے جس کی اکانومی کی، جس کی بائی لیٹرل ٹریڈز کی، جس کی اکانومی کے سائز کی آپ یہ دیکھیں کہ ایگزامپل دیتے تھے. یعنی کہ 4.2 ٹریلین ڈالر کی اکانومی، 686 ارب ڈالرز کے ریزرو جس ملک کے پاس ہوں، آج یہ حال ہو رہا ہے. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں مودی صاحب نے اپنے الیکشن کے چکر میں نا پورا انڈیا کا پروگرام تباہ کر کے رکھ دیا، اور جس کی وجہ سے آپ ٹرمپ کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں. تو پھر ٹرمپ نے تو ریئیکٹ کرنا تھا نا، اور وہ پھر آپ کو ٹیرف کی نظر میں آیا جس کی وجہ سے آپ کی سٹاک مارکیٹ بریک ہوئی. بٹ میرے خیال میں پاکستان کی ون ون سچویشن ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان انڈر دی لیڈرشپ آف پرائم منسٹر اینڈ آرمی چیف فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب لے کر چلیں گے. اچھا، ایک اور چیز بھی ہے نا کہ ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم اپنی جگہ آپ کو پتا ہے موجود ہے، اس کے تحت کانفرنس بھی ہو رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانفرنس ہوئی، اس کے بعد اوورسیز پاکستان کی ہوئی، وہ کتنی بڑی کانفرنس ہوئی. ساتھ ہی ساتھ وہ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، بزنس کمیونٹی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی. تو یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کوئی انوالو تھا اس میں؟ اشفاق بھائی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑا مطلب دکھ کی بات ہے. اگر یہ
गवर्नमेंट अरेंज कर रही होती ना, तो आपको गवर्नमेंट का माइंडसेट पता है कि वो एंटी रियल स्टेट है, वो नहीं चाहती, वो क्योंकि समझती है कि ये सेक्टर नॉन प्रोडक्टिव है। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त खुर्रम साहब यहाँ पर कह के गए थे कि ये जो वेंचर्स होंगे, जेवीज होंगे, जॉइंट वेंचर्स, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो एक उनको ग्राउंड बना के दे रही है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को अपना रोल इसमें प्ले करना होगा विद द अमेरिकन कंपनीज जो यहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी। वो किस तरीके से मुमकिन हो सकता है? अशफाक भाई, उसके लिए सबसे पहले इन्वायरमेंट, जब तक आप अच्छी फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं देंगे, टैक्सेशन का मैकेनिज्म बेहतर नहीं करेंगे, जो कंपनी यहां पे फॉरेन रेमिटेंस लेकर आ रही है उसकी रिपेट्रिएशन का फॉर्मूला नहीं होगा, तब तक मैंने कहा ना, अनाउंस करने की हद तक इससे पहले भी बहुत चीजें अनाउंस हो चुकी हैं, बट अगर हम इसको ट्रूली इंप्लीमेंट कर पाए और इसके लिए पॉजिटिव ग्राउंड बना सकें तो फिर बेहतर होगा। अच्छा, वरना बाकी चीजों की तरह एफडीआई, जिस तरह से मैंने पूछा भी, एफडीआई आप समझते हैं कि बेहतर होगी क्योंकि इसकी बड़ी जरूरत है, रेमिटेंसेस की बुनियाद पे तो चीजें हो रही हैं। आप बाहर के इन्वेस्टर को कह रहे हैं पाकिस्तान आए, यहां पे इन्वेस्टमेंट करें, और यहां वाले वहां फोन कर रहे हैं हमें ऑप्शन बताएं, हम वहां इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आपको पहले ही पाकिस्तान का माहौल ठीक करना है। मतलब आप दुबई को, सऊदीया को, कतर को कहते हैं पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, और यहां से इशफाक साहब फोन करते हैं कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट वहां करना चाहता हूं। तो पहले आप इस चीज को टैकल करें। जो खौफ की फिजा, जो मतलब आप कैसे ये अलाउ कर सकते हैं कि एक बिजनेस जो जेन्युइन टैक्स चोर है या चोरी किया, ठीक है, आप उसको पेनलाइज करें, बट आप इस वक्त तो एफबीआर को नैब से रिप्लेस कर रहे हैं। जो पहले नैब के पास इख्तियारात थे वो आप एक असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड 17 के अफसर को देने जा रहे हैं। मतलब जिसको चाहे वो जाके उठा ले। अच्छा, एक चीज मुझे ये बताइएगा कि शुरू में जैसे कि टैरिफ के मामले पे बात हुई थी कि हमारा टैरिफ जो है वो कंपेटिटिव हो सकता है, तो मैंने वहां भी सवाल किया, तो जाहिर है वो अभी बताने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि अमूमन ये चीजें अमरीकी सदर ही अनाउंस करते हैं। आपको क्या लगता है कि कंपेटिटिव टैरिफ अगर यहां पर हमें मिल जाता है, जो कि खत्ते के दूसरे मुल्कों, इंडिया से तो बेहतर होगा ही, बांग्लादेश से और बाकी मुल्कों से भी बेहतर हो, चाइना से भी बेहतर ही होगा, उसका इंपैक्ट क्या होगा? उसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट होगा इशफाक, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान गवर्नमेंट को जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी फैसिलिटेट करने की जरूरत है। अब उनको जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको देखने की जरूरत है कि जो आपके यूनिट की कॉस्ट है उसको कम करने की जरूरत है। और एक चीज हमें भूलनी नहीं चाहिए, बट वो एक ब्लेसिंग में भी कन्वर्ट हो सकती है, हम आईएमएफ प्रोग्राम में भी हैं, हम ज्यादा रियायतें, इमरातें भी नहीं दे पाते, नहीं दे सकते। तो लेकिन अमेरिका की जब कंपनी इन्वॉल्व होगी तो डेफिनेटली कोई ना कोई कुशन दोनों साइडों से जरूर निकलेगा। बट फॉर टुडे इट्स अ ग्रेट न्यूज। और टेक्नोलॉजी के शोबे की जो बात होती है कि जी टेक्नोलॉजी के शोबे में ना सिर्फ ये कि ऑयल एंड गैस में, बल्कि टेक्नोलॉजी के माइंस एंड मिनरल्स में, इसके भी ऊपर भी बात हो रही है, इसके अंदर क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं और क्या किया जा सकता है? इसमें बेसिकली अशफाक भाई सिर्फ एक काम किया जा सकता है कि आपने इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देना है, एटमॉस्फेयर देना है। जो मैं समझता हूं कि हमारे जो हालात हैं, नहीं चलें, लेट्स अज्यूम ना, देखें आपने इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस किस तरह से देना है। इन्वेस्टर को पता है कि अगर अमेरिका यहां पर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो बगैर सोचे समझे तो कुछ भी नहीं करता ना। अगर हम ट्रंप की बात करें, सदर ट्रंप की, तो ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ बिजनेस माइंडेड पर्सन। उसे पता है कि वो कहां पर कितने टैरिफ लगाने हैं, कहां पर क्या करना है। सो देयर हैज टू बी समथिंग। वो एकदम बैक ऑफ भी कर देते हैं। लास्ट टाइम जैसे उन्होंने अनाउंस किया था 150% फॉर चाइना, और फिर उनको मजबूरन बैक ऑफ करना पड़ा क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल आदमी है ट्रम्प। जी 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 जी। तो वो, अब मैं ये समझता हूं कि अब जैसे जैसे ये चीजें अनफोल्ड होंगी तो क्लैरिटी आती जाएगी। बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इसको पॉजिटिवली हैंडल करना चाहिए, और मैं समझता हूं कि अब बेहतर होगा, इसके साथ अच्छा चलेगा। और बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगी, आप बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी। बट फिर अगेन मैं बार बार कह रहा हूं अशफाक कि आपको एटमॉस्फेयर और टैक्सेशन के मैकेनिज्म को ठीक करना है। ठीक है, उसके बगैर मुमकिन नहीं है।